تو ہر خاتون اپنے آپ میں ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک خاتون نہیں ہے بلکہ ایک قبیلہ ہے، کیونکہ خاتون کے ساتھ میں اس کی اولاد ہوتی ہے اور پھر ان کے ساتھ میں ان کی اولادیں ہوتی ہیں۔ تو جو تربیت ہم سے منتقل ہوتی ہے وہ ہمارے بچوں میں جاتی ہے اور وہ پھر تربیت آگے نسلوں میں جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کتنا ضروری ہے کہ ہم خواتین کا دین سیکھنا، تاکہ ہم جب سیکھیں تو ہم سے ہماری اولادیں سیکھیں، اور جب اولادیں سیکھیں گی تو یقیناً دین معاشرے میں پھیلے گا، اور جب معاشرے میں دین پھیلتا ہے، دین پھیلتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے، دلوں میں محبتیں آتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے زندگیاں جینے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کے لیے آج کا جو موضوع ہے مسجد حاضہ میں جو رکھا گیا ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث کا کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگا وہ عمل کیا ہے؟ قبول ہوگا، اور جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا وہ عمل رد ہو جائے گا۔ عمل کے قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، چاہے ہماری نماز ہو، صدقہ ہو، روزہ ہو، اچھی بات ہو کسی سے کرنا، کسی کے لیے پانی کا گلاس لینا ہو، گھر کا کوئی کام ہو، اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس کو کر رہے ہیں، جیسے کہ بچے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی، ٹھیک ہے؟ عورت سے قیامت کے دن اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو وہ پیچھے اپنے شوہر کے جو مال شوہر چھوڑ کے جاتا ہے، جو گھر بار چھوڑ کے جاتا ہے باہر کام کے لیے، ان کے بارے میں قیامت کے دن عورت سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہم پر کس نے ڈالی ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے۔ اگر ہم گھروں میں قید ہو کر، بند ہو کر رہتی ہیں اور خدمت کرتی ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ان آیت کی بھی تمام تعلیمات کی وجہ سے، نہ کہ ہمیں سسرال نے گھر میں رکھا ہے، نہ ہی ہمیں اس لیے کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں گھر میں رکھا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تک کے لیے کیا کہا؟ خاتون کے لیے نماز سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے، اور گھر کے بھی حتیٰ کہ وہ زمرے میں جو سب سے اندر ہو، ٹھیک ہے، سب سے بند ہو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاتون پردے کی چیز ہے، عورت ہے، عورت کا مانا ہی پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دینی تعلیمات کا خواتین کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عمل کی قبولیت کے لیے، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہم سے دن میں سرزد ہوتے ہیں، آیا وہ اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر قبول ہونا ہے ان اعمال کا تو پھر ہمیں شرطیں ضرور معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ایک انسان کسی کنٹری میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کنٹری کے قوانین وہ نہیں جانتا، تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر جا کر یقیناً وہ غلطی کرے گا، اور اگر غلطی کرے گا اور یہ بولے گا کہ میں چونکہ قوانین یہاں کے جانتا نہیں ہوں، جیسے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں انڈیا کے، ہم یہ بولیں کہ نہیں مجھے تو ٹریفک کے رولس نہیں پتا تھے، اس وجہ سے میں توڑ کے سگنل چلی گئی، چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ چھوڑ دیا جائے گا آپ کو۔ ہاں بہت اچھے، آپ نے تو بالکل کچھ معلوم نہیں کیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، بیچارے آپ کو ہم لوگ چھوڑ دیتے، نہیں بلکہ فائن ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تاکہ اگر بات آگے بڑھ جائے تو مقدمہ بھی چلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملک میں رہنے کا مطلب یہ ہے، ملک کا جو ہے فرد کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے قوانین آپ کو معلوم ہونے چاہیے، فریضہ ہے یہ ہر رہنے والے کا، کیا کہ وہ ملک کے قوانین کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، تو وہ عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرطیں ہیں وہ اس کو معلوم ہونی چاہیے، اور تو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، کتنی؟ بتائیے، دو شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط کون سی ہے؟ کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے ذات کے لیے ہو، جب تک عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنی بڑی نیکی ہو۔ دوسری شرط کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم نے کوئی عمل کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھی رات کو، پوری نماز، ٹھیک ہے، پوری رات میں نماز میں نے گزاری، لیکن میں نے ایک ٹانگ پہ نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے، کیوں؟ نماز سب سے افضل نیکی ہے نا، افضل عبادت ہے، تو اگر میں وہ کر رہی ہوں لیکن چونکہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے،
تو اس وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اس عمل کا ہونا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آئیڈیل اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو صرف قرآن کو بھیج دیتے، ہے نا، اور بات ختم ہو جاتی، کسی فرشتے کے ذریعے سے نازل کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے نمونے کے طور پر رکھی گئی، ہر حالات سے آپ کو گزارا گیا، اور آپ کے عمل کو ہمارے سامنے رکھ کر بتایا گیا کہ ایسے عمل فَاتَّبِعُونِی، ٹھیک ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کرو، جیسا میں نے معاملات کو کیا ہے تم ویسے ہی کرو۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل صالحا، تو جو کوئی یرجو، رجا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امید رکھنا، کس کی؟ لقاء، ملاقات کی، کس سے ملاقات کی؟ ربی ہی، اپنے رب کی، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ آپ سب کو امید ہے؟ ہم سب کو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ ملیں گے ایک دن، دیکھیں گے نا اللہ کو کہ اللہ کیسے ہیں، ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، بہت کچھ سن رہے ہیں، تو ایک دن دیکھیں گے بھی نا اللہ سے، میں بھی ملاقات کروں گی، میں بھی دیکھوں گی اللہ کیسے ہیں، ہے نا۔ تو جس کو کوئی اللہ رب العالمین سے امید ہے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین سے ملنے والا کیسا رہے گا؟ سویا ہوا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ پھر نیک عمل کرے، اور عمل صالح کے لیے میں نے کیا بتا دیا؟ 2 شرطیں ہیں۔ عمل صالح ہے ہی وہ جس کے اندر پہلی چیز کیا؟ وہ اللہ کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا، اور کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ شریک نہ کرے کس میں؟ اپنی عبادت میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو، یعنی کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر ہم نے اپنی عبادتوں میں شریک کر دیا تو وہ اللہ رب العالمین عمل قبول نہیں کریں گے۔ تم نے شوہر کی خوشنودی کے لیے پردہ اختیار کیا تھا نا، جاؤ، شوہر خوش ہو گئے، خلاص عمل وہیں پر ختم ہو گیا۔ دنیا میں لوگوں کی محبت کے لیے عمل کیا تھا نا، محبت مل گئی لوگوں کی، واہ واہ ہو گئی آپ کی، عمل جزا مل گئی، عمل ختم ہو گیا، اب قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو کوئی اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے اس عمل میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یہ ہے کیا ہے؟ اخلاص، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے بتایا ہے، میں نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، موت اور زندگی کو اللہ رب العالمین میں تخلیق ہی اس لیے کیا ہے، کیا؟ تاکہ دیکھیں، تصویریں مت اتاریں، ٹھیک ہے، فوٹوز مت لیجیے، تصویریں مت لیجیے، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میری ایک تصویر نہیں ہوتی، نہ میں دعوتوں میں تصویریں اترتی ہوں، ٹھیک ہے، نہ ہی میرے اپنے موبائل میں کوئی میری تصویر ہوتی ہے، شاید ہی کبھی بچپن میں اتری تھی تو اتری تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کوئی میری تصویر نہ لے، کیونکہ کسی کی اجازت کے بغیر تصویر لینی نہیں چاہیے، جی جی، اور کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو بھی نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں پہلے بتا رہی ہوں تاکہ اگر کوئی کسی کا ارادہ ہے تو، کیونکہ دیکھیے پرائیویسی ہے نا، ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہے، تو اس وجہ سے جو خاتون پردہ کرتی ہے تو پھر ان کے پردے کی لاج رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم میں سے یہ دیکھا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ تو ہمارے سے کیا مطلوب ہے؟ اچھا عمل، عمل صالح، دیکھا ہی کیا جا رہا ہے؟ ہم عمل صالح کر کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کتنی چیزیں ہوں؟ 2 چیزیں ہوں، پہلی چیز کیا؟ اللہ رب العالمین کے لیے وہ عمل خالص، دوسری چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب تک ایسا نہ ہو تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اخلاص جو ہے نا، اس سے ایک نور ہوتا ہے، جو انسان خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرتا ہے نا،
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خاص نور عطا کرتے ہیں. اس عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, جو اس کو حکمت کی شکل میں دیا جاتا ہے. اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا لغوی معنی, اس کی لغوی تعریف, ڈکشنری میننگ ہے خلص یخلص خلوصاً سے. خلوص پہچانتے نا کیا ہے؟ خالص کسی کے لیے فیل کرنا, خالص کسی کو اپنا سمجھنا, یا کسی کے لیے ہو جانا, ٹھیک ہے, کسی کا ہو جانا. تو خلوص اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف ہونا, ملاوٹ اس میں ختم ہو جانا, ملاوٹ کے زائل ہو جانے کو خلوص کہتے ہیں. اخلاص اسی سے ہے, ٹھیک ہے. خلص من ورطه یعنی اپنے بھور سے محفوظ رہا اور نجات پا گیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خلصہ تخلیصا, اس کا معنی کیا ہے کہ اس نے آزادی اور نجات دلوائی. اور اطاعت میں اخلاص کا معنی کیا ہے؟ ریاکاری سے اپنے عمل کو پاک رکھنا, اس میں کسی اور کی خوشی مطلوب نہ ہو, کسی اور کی واہ مطلوب نہ ہو, کوئی اور مقصد اس عمل کا نہ ہو, ٹھیک ہے. مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا, اللہ کے ملاقات کے لیے, اللہ کے چہرے کے لیے, اللہ سے ملنے کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے وہ عمل کیا جائے. تو وہ عمل کیا کہا جاتا ہے کہ یہ عمل اخلاص والا ہے, یہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے کیا گیا ہے. اس کی کئی تعریفیں ہیں اخلاص کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اطاعت میں تنہا جاننا, یہ اخلاص. اخلاص کیا ہے؟ اطاعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تنہا جاننا, یعنی کوئی بھی عمل کریں, نماز پڑھیں اللہ کے لیے, روزہ رکھیں اللہ کے لیے, صدقہ خیرات کریں اللہ کے لیے, لوگوں سے اچھی بات کریں اللہ کے لیے, جھگڑے میں حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اطاعت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اطاعت میں صرف ایک اللہ کو خالص جاننا, یہ اخلاص ہے. اس کی ایک اور تعریف یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ بندے کے اعمال ظاہر و باطن دونوں صورت میں برابر ہو. ظاہر میں بھی وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ باطن میں ہو, یہ نہیں کہ اندر تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور ظاہر میں انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عابد, بہت بڑا علامہ, بہت بڑا کیا ہے اللہ رب العالمین سے جڑی ہوئی ہستی بتائے. بلکہ جو انسان کے دل میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں اگر کسی کے لیے نفرت ہے تو منہ سے بھی وہی نکالتے پھرے, کیونکہ یہ سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب دل میں کسی کے لیے کوئی چیز بری بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ معاملہ بڑا اچھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور دل سے اس برائی کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب الٹ مت لیجیے کہ دل میں برائی ہے تو پھر رویہ بھی برا ہونا چاہیے, نہیں. دل میں اگر برائی ہے تو اس کو بدلنا چاہیے اور رویے سے بہتری کو ظاہر کرنا چاہیے. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ عمل کو ہر طرح کے آمیزش سے, ملاوٹ سے پاک صاف کرنا, ٹھیک ہے, ہر طرح کے ملاوٹ سے اس کو پاک صاف کرنا, یہ بھی اخلاص ہے. اور اخلاص کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو, یعنی انسان ہے, جن ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے جو کہ مکلف ہے کس کی؟ شریعت کی, ٹھیک ہے, جن سے قیامت کے دن حساب ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے سوال کرے گا, تو وہ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے. کیا؟ اپنے اعمال میں کیا کرو؟ اخلاص اختیار کرو. بچی کو لے لے اور پیچھے بیٹھ جائیے. اچھا, تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں, ٹھیک ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین, یا پھر آپ گھمائیے گا, ٹھیک ہے, باہر ہے آرام سے ادھر لے کے پھریے تھوڑی دیر. جی, وما امروا, اور نہیں وہ حکم دیتا کس بات کا؟ الا مگر, لیعبدوا اللہ, کہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی, کیسے؟ مخلصین, خالص ہو کے, خالص دل کے ساتھ میں, لہ الدین, اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے سے مطلوب رکھا ہے کس چیز کا؟ ہمارے سے مطلوب ہے یہ چیز کیا کہ ہم عمل کریں تو خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کریں. اسی طریقے سے ایک اور آیت آتی ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں آیت نمبر 2 سے 3 ہے, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص.
یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، لہٰذا آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، خبردار دین اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کا حق ہے یہ کہ ہم جو بھی عمل کریں صرف اور صرف اسی کے لیے کریں، اس کے چہرے کے لیے کریں، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے کریں۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان صلاتی، صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، زندگی میں صرف ایک چیز آتی، سانس۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے تمام اعمال، میرے تمام رشتے، میرے تمام لوگوں کے ساتھ میں معاملات، وہ ساری چیز زندگی کا حصہ ہے نا۔ زندگی کا مطلب سانس ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ صبح سے لے کر جب سے ہماری آنکھ کھلتی ہے رات تک جب ہم سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہیں کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں اور ہوش سنبھالتے ہیں، جب ہمارے اوپر دین شریعت کے جو احکام ہیں اس کے ہم جب مکلف بن جاتے ہیں، تب سے لے کر آخری دم تک جتنا ہمارا عمل ہے وہ تمام کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے، ہمارا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے تمام اعمال جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، وہ محیایا اور میری موت، ٹھیک ہے؟ موت کا مطلب کیا ہے؟ میرے مرنے کے بعد میں جتنی رسومات کی جائیں گی، میرے مرنے کے بعد میں جس طریقے پر مجھے دفنایا جائے گا، اور میرے مرنے کے بعد میں جو آثار لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں وہ تمام بھی کیا ہے؟ موت میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مماتی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اور تمام اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے محمد آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اگر ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک خاتون ہے، صبح اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ دماغ میں کیا ہے؟ نیکسٹ کیا پکاؤں، ٹفن میں کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ میری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، ہے نا؟ تو ہماری فکر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ آج صبح میں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دوپہر آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت بھی گھر کی فکر ہوتی ہے، بلکہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ وہ بھی ہونی چاہیے لیکن وہ فکر اس فکر کے تابع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ہم نے دنیا کی فکر کو اتنا سوار کر لیا کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ ہماری زندگی تو تھی ہی اللہ کے لیے ہے، اسی لیے جب کوئی مرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے تھے۔ ہم کہاں اللہ کے تھے؟ ہم تو کبھی بچوں کے تھے، کبھی سسرال کے تھے، کبھی مائکے تھے، کبھی کالج کے تھے، کبھی اسکول کے تھے، ہے نا؟ ہم اللہ رب العالمین کب تھے؟ جب ہم واقعی میں ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کے عمل کریں گے۔ میرا یہاں پر آنا، یہاں پر درس دینا، آپ کا جمع ہونا، آپ سب کا سننا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، کہ کل جب ہم قیامت میں اللہ سے ملیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اے فلانی میری بندی، تو نے میرے لیے اس درس میں جا کر درس سنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو نے میرے لیے علم حاصل کیا۔ بلکہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ صرف اور صرف اگر میں یہاں آئی ہوں، میں بیٹھی بھی ہوں تو کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر یقین جانیے اگر گرمی بھی ہو تو دل پہ نہیں لگتی، جسم کو لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب اگر سردی بھی ہو تو پھر کیا ہے؟ دل پہ نہیں لگتی، پھر بیزارگی نہیں آتی دل میں، کیوں؟ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو یقیناً کل ہم جب اللہ سے ملیں گے اور اللہ رب العالمین بولیں گے گرمی میں بیٹھ کے سن رہی تھی میری بندی تو، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے پیار کریں گے تو ہم اس پیار کو کیا ہے؟ بہت خوشی سے لیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے نا وہ پیار، کہ نہیں چاہیے؟ ہے نا؟ محبت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ کیئر کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ اور کہاں یہ کہ رب العالمین کی طرف سے ہماری قدر ہو، اللہ رب العالمین ہماری تعریف کرے، وہ سب سے خوبصورت دن ہوگا، ہے نا؟ ہماری زندگیوں کا، اخروی زندگی کا۔ تو اس وجہ سے ہمارا عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی
میری نمازی تمام کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا عمل اخلاص والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری ہی طرح، مثلکم تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس سے کہیے؟ آپ تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کیا کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، مگر فرق کیا ہے میرے اور تم میں؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یوحا وحی کی جاتی ہے، کس کی طرف؟ الیہ میری طرف، انما کس بات کی وحی کی جاتی ہے؟ یہ انما الہکم کہ تمہارا الہ الہ ایک الہ ہے۔ الہ جو ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کے لیے نماز، جس کے لیے قربانی، جس کے لیے روزہ، جس کے لیے زکوٰۃ، جس کے لیے حج، ٹھیک ہے، جس کے لیے صدقہ، عبادت جس چیز کو بھی آپ کہتے ہیں، وہ تمام اعمال کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایک الہ ہے۔ یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے چنا اور آپ کی طرف وہی بھیجی، کیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا الہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ایک ہے، الہ واحد۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اس الہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جس کسی کو یقین ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین سے ملیں گے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اگر انسان شریک کرتا ہے تو پھر وہ عمل قبول اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ اور سب سے بہترین عمل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن دینا دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، دین کے اعتبار سے اس شخص سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکوکار ہو۔ یعنی عمل سب سے زیادہ کس کا اچھا ہے؟ احسن دینا، سب سے زیادہ اچھا دین کس کا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو جھکا دے، اسلم جھک جانا، ٹھیک ہے، تسلیم کر لینا، سر نگو ہو جانا، کس کے لیے؟ وجہ للہ، اللہ رب العالمین کے چہرے کے لیے، جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے چہرے کے لیے جھکا دے، سب سے عمل اچھا اگر ہے تو اس کا ہے، وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ عدلے کو بدلہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ ہے کہ نہیں ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ برا کیا تب بھی میں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، یہ ہے نا احسان، ہے نا؟ آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، مجھے آپ سے اچھے کی توقع بھی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا کرتی جا رہی ہوں، یہ ہے احسان۔ ہم احسان کیا سمجھتے ہیں؟ میرے ساتھ کوئی اچھا کرے میں بھی آپ کے ساتھ اچھا کری، یہ احسان، یہ احسان نہیں، یہ تو عدل کا بدلہ ہے۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا کیا، تو کون سا بڑا عمل ہے؟ اصل نیکی تو کیا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، میں نے آپ کے ساتھ ریٹرن برا نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، یہ ہے احسان۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ سب سے اچھا عمل اس کا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سر جھکا دے اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ اور سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا۔ اچھے اعمال تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سب اچھے اعمال میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے، یہ دین اسلام میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ کیا؟ داعی الی اللہ ہونا۔ اگر آپ داعی نہیں ہیں تو آپ مدعو ہیں، اگر آپ داعی نہیں ہیں تو پھر آپ مدعو ہیں، یا تو آپ داعی ہوں گے یا پھر آپ مدعو ہوں گے، یا تو آپ دعوت دیں گے یا پھر آپ کو دعوت دی جائے گی، ٹھیک ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں سے ہٹ کے کوئی چیز تیسری نہیں ہے۔ اور سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ فرماتا ہے اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھا قول اگر دنیا میں کوئی ہے، سب سے اچھی بات اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اللہ فرماتا ہے ومن احسن قولا، سب سے اچھا قول کیا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا یہ تمام باتوں میں سب سے اچھی بات ہے،
सबसे अच्छा अमल है। तो मैं और आप उस अच्छे अमल में शरीक है कि नहीं है? मैं दाई हूँ और आप मदऊँ है ना? हम सब उसके हिस्सेदार हैं। तो ये आप सोचिए कि अगर हम दीन इस्लाम में पैदा ना होते, हम कोई और कौम में होते, तो हम इस दावत में शरीक हो सकते? नहीं। बल्कि हम तो जानते भी ना कि अल्लाह कौन है, हम जानते भी ना कि पैगंबर क्या है, हम जानते भी ना कि कुरान क्या चीज है। तो सबसे बड़ी नेमत है ना दीन इस्लाम। पहले तो हमारे लिए ये होता कि अगर हम दूसरी कौमों में पैदा होते तो हम दीन इस्लाम को पहले पहचाने। और आपको पता है, मैंने कईयों ऐसे खवातीन को देखा है, सुना है, और मेरे क्लास में भी कई ऐसे खवातीन हैं, तो जब उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया ना, तो उनको सिर्फ घर वालों ने नहीं छोड़ा, बल्कि हर चीज से उनका साथ छोड़ दिया। किस चीज के लिए? सिर्फ दीन के लिए। जब कोई इंसान रिवर्ट होता है ना, दीन की तरफ आता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? जॉब छोड़नी पड़ती है, दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, रहते वो दोस्त पहले वाले नहीं रहते। आप तो अलग हो गए दीन में उनसे, आपके दोस्त भी छूट गए, आपके घर वाले वो भी छूट गए, आप एक दिन पे वो दूसरे दिन पे, कहाँ साथ रह सकते हैं? और दीन इस्लाम में तो कुफर के साथ नहीं है ना, नहीं रहा जा सकता। दीन अलग है, कुफर अलग है, इस्लाम अलग है, ठीक है? तो फिर इस वजह से क्या है, उनकी और आपकी अलहदगी, ठीक है, हमारी अलहदगी हो जाएगी। तो ऐसे में घर भी छूट गए, ऐसे में बच्चे भी छूट गए। कई ऐसे खवातीन हैं जो दीन की तरफ डिवोट होके आई हैं, कहती हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे जाऊं, ठीक है, और लोगों को आवाज लगा के कहूं कि लोगों ये कुरान को पढ़ो, ये सच्चे रास्ते की तरफ बुलाता है। और हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारे घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो कलाम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम दाई अल्लाह नहीं, ठीक है? हमें से कोई जानता भी नहीं कि उस कलाम पाक में है क्या चीज। तो सबसे अच्छा अच्छा कलाम क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देना, ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा कलाम है, ये सबसे अच्छा अमल है। इसी तरीके से अगर इंसान की नीयत अच्छी होगी, उसका अमल खालिस होगा, तो फिर उसके फायदे क्या होंगे, उसको क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि अम्रिन मा नवा। जो इंसान अमल करेगा, इन्नमल अमालु, तुम्हारे तमाम जितने भी अमाल हैं, ठीक है, वो क्या है? बिन्नियात, वो नियतों पर उनका दारो मदार है। जैसे तुमने नियत की, अमल को उसी जुमरे में रखा जाएगा। लोगों की खुशी के लिए की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे? उसको नहीं लेंगे। फिर मिलावट वाला अमल, अल्लाह को जरूरत है मिलावट वाले अमल की? मैं यहाँ पे आ गई हूँ, वो दोस्त बस खींच के आ गए, ठीक है ना, लेके आए तो इस वजह से आ गई, वरना तो मेरे दिल में था ही नहीं। बल्कि क्या करें, फौरन ही उस नियत को दुरुस्त कर लें। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं ये दर्द सुन रही हूँ, किसके लिए? अल्लाह की खुशी के लिए, है ना? जिस नियत से भी आप आए हो, लेकिन अब आप आ गए हैं, आप बैठ गए हैं मुझ समय, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? फौरन ही नियत को तब्दील कर लें। और क्या करें? मैं अल्लाह ताला आपके लिए आई हूँ, मैं आपके चेहरे के लिए आई हूँ, आपको देखने के लिए आई हूँ, आपकी खुशी के लिए आई हूँ, आप मेरा ये अमल कबूल करें इसलिए आई हूँ, ठीक है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। और यहाँ पर अमाल से मुराद क्या है? इबादतें ली जाती है। जितनी भी हमारी इबादतें हैं ना, वो सारी की सारी हमारी नियत पे बेस्ड है। अगर हमारी नियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो अमल नहीं है, किसी और के लिए है, तो फिर वो अमल उसी के लिए अल्लाह ताला कर देंगे, उसका हमें क़यामत के दिन कोई अजर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम, सरगोशियां होती है ना, एक दूसरे के साथ में इंसान काना फूसी करता है, ठीक है, उसको नजवा कहते हैं अरबिक में। ला खैरा मिन कसीर नजवाहुन, उनके कसीर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं, इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, हाँ भलाई उसके मशवरों में है। यानी अगर कोई किसी के साथ में कानाफूसी करे, दो शख्स बैठे हुए हैं, ठीक है, बल्कि तीन शख्स बैठे हुए हैं, और तीसरे को छोड़कर, ये मजलिस में मना है क्या? एक दूसरे के कान में बात करना।
क्यों? इससे हो सकता है कि दूसरा शख्स ये समझे कि शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि आपका वो मौजू ही ना हो। शायद आप पूछ रहे हो मुझसे चाबी कहाँ रखी है ना, कोई भी और बात पूछी जा सकती। लेकिन मजलिस में देखिए मुसलमान भाई के दिल की कितनी कदर की गई है, कितना उसका ख्याल रखा गया है कि कहा गया कि जब तुम मजलिस में बैठो तो सरगोशियां ना करो, इस वजह से कि तुम्हारे भाई को तुमसे बदगुमानी हो सकती है। ठीक है, तो अगर सरगोशी कोई करता है तो वो सिर्फ किस वजह से, किस चीज में इजाजत है? जब कोई सदक़े की, कोई भलाई, औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन्नास, तीन चीजें हैं। क्या? कोई सदक़े का हुक्म हो, मैं आप कहीं पे सदका देना चाह रही हूँ और मैं लोगों में नहीं बताना चाह रही हूँ, तो आप कानाफूसी करके उसको बता सकते हैं, ठीक है ना, वो 100 रुपए कहाँ रखे हुए मैं डालना चाह रही हूँ, ठीक है, सदका बॉक्स में। या फिर ये औ मारूफिन, किसी नेकी का हुक्म देना है, कोई अच्छे काम की तरफ बुलाना है, ठीक है ना, फलानी जगह दर्द है, मैं जा रही हूँ, आप भी आते है ना, तो वहां पे अब बाकी लोगों को मैं चाह रही हूँ कि वो चीज ना डिक्लेयर हो, या फिर एक कोई ऐसा काम है जो नेकी का काम है, जो भलाई का काम है, तो फिर सरगोशी की जा सकती है। तीसरी चीज क्या है? इस्लाहम बैन नास, लोगों के दरमियान सुलह कराना, ठीक है, इसके लिए सरगोशी की जा सकती है, वरना सरगोशी जायज नहीं है मजालिस में। और मैं यफ़अल ज़ालिका इब्तिगा मर्दातिल्लाह, और जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने के इरादे से क्या है, सरगोशी करता है, फसौफ नुअतिही अजरन अजीमा, तो उसे हम यकीनन बहुत बड़ा अजर देंगे, सवाब से नवाजेंगे। तो जो कोई भी हमारा अमल, हत्ता कि हमारी सरगोशियां, कानों में भी जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके पीछे क्या हमारी काउंट की जा रही है? नीयत, हमारी वहां पर भी नीयत देखी जा रही है। हमने अगर सरगोशी की तो किस लिए की, उसमें हमारी क्या नीयत है, और उसी पर हमारे वो अमल अमल का दारोमदार है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मरिदल अब्दु औ साफरा कुतिबा लहु मिस्लु मा कान यअमलु मुकीमन सहीहन, जब कोई बंदा बीमार हो जाए, इज़ा मरिदल अब्दु, बीमार हो जाए, मर्ज मालूम है ना, इज़ा जब मरिदा, मर्ज में मुब्तला हो गया, अल अब्दु बंदा, औ साफरा या फिर सफर करने, सफर की हालत में है वो, कुतिबा लहू, कुतिबा कतबा लिखना, कुतिबा लहू लिख लिया जाता है उसके लिए, क्या? मिस्लु, मिस्ल मतलब मानिंद, सेम एज इट इज, ठीक है, क्या लिख लिया जाता है? मा काना यामलु मुकीमन, मुकीम मतलब कौन? जो घर पे रहता है, ठीक है, जो जगह पे रह के अमल करता है। मा काना यामलु मुकीमन सहीहन, जो उसकी सेहतमंदी की हालत में, जो उसके घर की हालत में वो जो अमल करता रहा था ना नेक, अब सफर की वजह से वो उतना अमल नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पर तहज्जुद नहीं पढ़ सक रहा, ठीक है, क्यों? सफर में है, सफर की थकावट की वजह से, या फिर मर्ज ने उसको आ लपेटा है, मर्ज की वजह से अब वो उतना नेक अमल नहीं कर सक रहा, तो फिर क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए उन दिनों में भी, इन दिनों की वजह से वैसा ही अमल उसके नामे अमाल में लिखते हैं। कितनी प्यारी चीज है ना इखलास। अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिसतन अमल करता है आम दिनों में, तो वो दिन जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसरूफियत की वजह से, या बीमारी की वजह से, या सफर की वजह से उस अमल को नहीं कर सकते, तब भी नामे अमाल में हमारी वो नेकियां लिखी जाती है। ये इंसान को अजर मिलता है, ये इंसान के लिए फायदा है खालिसतन अपने अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करने का। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मा मिन इम्रिइन तकूनु लहु सलातन बिल्लैली फयगलबुहु अलैहा नौमुन इल्ला कुतिबा लहु अज्रु सलातिही व काना नौमुहु अलैहि सदक़तन, जिस शख्स का भी रात में उठकर नमाज पढ़ने का मामूल होता है, आमतौर पे आम दिनों में हमेशा आदी है वो नमाज के। अब यहाँ पर मतलब ये भी नहीं है कि तहज्जुद को आप आम दिनों में जैसे फर्ज नमाज है उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है, तहज्जुद नहीं हुई तो इंसान ने घर को सवार कर लिया सर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नफिल है, नफिल ही की हद तक रखे। हाँ ये है कि अगर आपको पाबंदी करने का उसमें होता है तो फिर जरूर पाबंदी कीजिएगा, लेकिन उसको वैसा नहीं समझना चाहिए कि आपने उसकी वजह से फराइज को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, एक इंसान तहज्जुद तो पढ़ रहा है लेकिन वो फजर को हकीर जान रहा है, नहीं, फजर अव्वलीन है, ठीक है, इसी तरीके से जो फराइज है ना वो उससे ज्यादा अजर सवाब के हामिल है। उसके बाद में तहज्जुद चाहे जितना भी बड़ा नेक अमल हो, लेकिन वो फर्ज के बाद है उसका दर्जा, उस नेकी का क्या है, फर्ज के बाद है उसका अजर, ठीक है।
تو मा मिन अमरिन तकुनु लहु सलातुन, जिस शख्स का भी रात में उठकर नमाज पढ़ने का मामूल होता है और कभी उस पर नींद गालिब आ जाती है, किसी दिन थक गए, किसी दिन काम था, नहीं पढ़ पाए उठ के तहज्जुद, तो फिर क्या है, उसके लिए उस नमाज का सवाब लिख दिया जाता है। वो पढ़ता भी नहीं लेकिन फिर भी रब्बुल आलमीन उसके लिए उसके नाम अमल में उस नमाज का सवाब लिख देते हैं, और उसकी नींद उसके लिए सदका करार पाती है। कितनी प्यारी चीज है ना, इंसान सोया हुआ है लेकिन फिर भी नींद उसके लिए सदका, और वो अमल करे भी नहीं लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अमल को लिख रहा है। ये है खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जब इंसान अमल करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों की कदरदानी ऐसे करता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मन तवादा, बल्कि बुखारी की रिवायत है ये भी, ठीक है। इससे पहले भी जो मैंने बताया वो भी हदीस है, सही बुखारी की, ये भी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तवद्दा फअहसनुल वुदूई, मन तवद्दा जो कोई वजू करे, फअहसनुल वुदूआ कैसा वजू, अच्छा वजू, खूब धो धो के, मल मल के मतलब ये नहीं कि एक पूरी बाल्टी खत्म करना है, मतलब ये है कि अच्छे से वजू करे, ठीक है, कोई हिस्सा उसका खुश्क ना रहे। अब ऐसे पता चल गया घर जाते ही क्या है, अब पहले एक डब्बे में धोते थे, अब क्या करें पूरी पूरी बकेट से धोना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। बात क्या है कि अच्छा वजू करे, तमाम आज़ा को सही तरीके से धो के वजू करे, ठीक है। तो फिर क्या है, फअहसनल वुदुअ सुम्मा खरजा इलल मस्जिद, फिर वो निकले किधर, मस्जिद की तरफ, फवजद अन्नास कद सल्लु आताहुल्लाह, फिर वो क्या करे, वो पाए और वो देखता है कि लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं, तो अल्लाह ताला उसे मस्जिद में हाजिर होकर नमाज अदा करने वालों के बराबर सवाब अदा करता है, उससे उसके अजर में कोई कमी वाकई नहीं होती। हेलो, हाँ बोलो। अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, रानी गेट के पास रिफ्रेशमेंट, हाँ, तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं उसको, उसके अमल में, क्योंकि इखलास था उस अमल में, खालिसतन वुजू किया था तो अल्लाह की रजा के लिए किया था, ठीक है, अच्छी तरीके से वुजू किया था, किस वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किया था, तो फिर क्या है, कल उसके अमल में कोई उसको उसके अजर में कोई कमी नहीं होगी। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सअलल्लाह शहादा बिसिद्क़िन बल्लगहुल्लाहु मनाजिल शुहदाई व इम्माता अला फराशिही, जो शख्स अल्लाह ताला से सच्ची नीयत के साथ शहादत मांगता है, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची नीयत के साथ शहादत मांगता है, उसका दिल पूरा था कि अल्लाह मेरे को शहीद ही की मौत देना, ठीक है, लेकिन उसको कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो जिहाद करे और शहीद हो जाए, तो फिर क्या है, अल्लाह उसे शहीदों के मरातब तक पहुंचा देता है उसकी नीयत की वजह से। नीयत का इतना बड़ा रोल है, ठीक है। खवा उसकी मौत उसके बिस्तर ही पर, खवा उसकी मौत उसके बिस्तर ही पर हो, तब भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शहीद लिखा जाता है, किस वजह से, उसकी खालिसतन नीयत की वजह। हाँ, उसकी नीयत ये थी क्या कि लोग उसको ये कहें कि बड़ा शहीद था, क्या जबरदस्त इसने जौहर दिखाए, क्या जबरदस्त नमाजी था, कैसा जबरदस्त अमल करने वाला था, फिर सारा अमल उसका आएगा, ठीक है। क्यों, लोगों को जब दिखाने के लिए अमल करता है इंसान, तो वो अमल क्या है, रियाकारी में शुमार किया जाता है, और उस अमल का इंसान को कोई बदला नहीं मिलता, चाहे वो जितना अमल हो बड़ा, ठीक है। और अगर अमल कलील भी है, छोटा भी है, लेकिन अगर वो किया जा रहा है रब्बुल आलमीन के लिए, तो फिर क्या है, वो अमल काबिल कबूल होता है। इखलास के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां इखलास के फजाइल में से, ठीक है। इखलास की फजीलत क्या है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां इंसान को मिल जाती है, क्योंकि जो इंसान रब्बुल आलमीन का हो गया, फिर दुनिया तो उसकी हो ही गई ना, है ना। अल्लाह का जो हो गया और जिसका अल्लाह हो गए, ठीक है, जिस शख्स के अल्लाह रब्बुल आलमीन हो गए, जो अल्लाह की निगाह में जच गया, जो अल्लाह का पसंदीदा हो गया, तो फिर दुनिया तो उसकी हो ही गई, ठीक है। तो सारी दुनिया और आखिरत की भलाइयां उसके लिए हो जाती हैं। दूसरी चीज, इखलास का फायदा क्या है, इखलास आमाल की कबूलियत का सबसे अजीम सबब है, सबसे बड़ा सबब है। हमारा अमल कबूल कब होगा, जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उसको करें, उसके लिए उसको करेंगे, बशर्ते कि वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। तीसरी चीज क्या है, इखलास के नतीजे में
बंदे को अल्लाह की और फिर फरिश्तों की मोहब्बत हासिल होती है। हमने पढ़ा है ना, जब इंसान कोई अमल करता है, बल्कि मजालिस दीन के बारे में ये चीज आती है कि जब कोई कोई इंसान मजलिस दीन में मजालिस में बैठता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उसको अटेंड करता है, तो फिर वो बात फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछते हैं फरिश्तों से, मेरे बंदे क्या कर रहे थे, किस लिए जमा हुए थे? फरिश्ते बताते हैं फलाना बंदा वहां पर आया था, ठीक है ना, वो इसकी ये नियत थी। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे लोगों की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, मदह करते हैं फरिश्तों के सामने, ठीक है। तो फिर ऐसे शख्स की, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हदीस में ये बात भी आती है, जब इंसान से अल्लाह मोहब्बत करते हैं तो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला कर कहते हैं कि ए जिब्राइल, मैं फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाकर फिर आसमान वाले फरिश्तों से कहते हैं कि फलाने बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, फिर वो मोहब्बत फिर नीचे वाले आसमान के फरिश्ते, फिर नीचे वाले, और हत्ता के तमाम दुनिया में जितने भी नेक लोग हैं, उन तमाम जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत, उसकी मकबूलियत लिख दी जाती है। चौथी चीज, इखलास का फायदा क्या है? इखलास अमल की आसास है, उसकी रूह है। अगर कोई अमल हमारा इखलास से खाली है, रब्बुल आलमीन की खुशनुदी से खाली है, चाहे वो जितना अमल बड़ा हो, वो अमल रूह से खाली है। जैसा इंसान के जिस्म में अगर रूह ना हो, तो फिर इंसान का जितना बड़ा जिस्म हो, जितना बड़ा हट्टा कट्टा हो, कोई फायदा है उस अमल का? कोई रखना चाहेगा उसको घर में? बल्कि लोग क्या चाहेंगे, जैसे ही इंसान के जिस्म से रूह निकली, फौरन ही उसको ले जाके दफना दे, ठीक है। तो फिर क्या है, खालिस नीयत जो है ना, ये अमल की बुनियाद है, असास है। पांचवी चीज क्या है, इखलास। थोड़े अमल और मामूली दुआ पर बेशबहा अजर अजीम का सवाब मिलता है, ठीक है। जब इंसान इखलास लेकर अमल करता है, तो अमल जो है, चूंकि एक खजूर की गुठली का सदका का ही क्यों ना हो, जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए एक खजूर की गुठली ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करता है, तो अल्लाह उसको अपने दाएं हाथ से लेता है और उसको पालता है, जैसे इंसान अपने बछेरे को पालता है। हत्ता कि वो एक खजूर की गुठली का अमल क्या है, वो एक नेकी बहुत पहाड़ के बराबर हो जाती है। ये फायदा है इखलास का। छठी चीज क्या है, मुखलिस का हर अमल जिससे अल्लाह की खुशनुदी मकसूद हो, लिखा जाता है, खवा वो अमल करे भी ना, ठीक है। जब आपने कोई नेकी का इरादा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जैसे किसी ने, कितने सारे ऐसे खवातीन होंगी जिन्होंने यहाँ आने का इरादा किया होगा, लेकिन किसी मसरूफियत ने, किसी मजबूरी ने उनके कदम रोक लिए होंगे, ठीक है, किसी मजबूरी ने, किसी इमरजेंसी ने उनको कहीं और लेके गए होंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, वो ना भी यहाँ आए हो, लेकिन फिर भी क्या है, उनको वो अजर मिलेगा, किस वजह से? उनकी नीयत की वजह से। अगर यहाँ पर खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आने की नीयत थी, तो फिर वो ना भी आए हो, तब भी उसका उनको अजर मिलेगा। इसी तरीके से सातवीं चीज क्या है, मुखलिस जिस अमल की भी नियत करे, लिखा जाता है, अगर वो अंजाम न दे सके और अगर वो सो जाए या भूल जाए, तो मामूल के मुताबिक जो अमल करता है वो भी उसके नामे अमल में लिखा जाता है। इखलास वाले अमल का फायदा ये है। लेकिन अगर इंसान अमल वही रियाकारी के लिए करता है, तो फिर वो सारा अमल बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से एक और फायदा क्या है, अगर मुखलिस बंदा बीमार हो जाए या सफर की हालत में हो, तब भी वो अमल जो वो आम दिनों में करता है, मुकीम की हालत में करता था, सेहतमंदी की हालत में करता था, वो भी उसके लिए लिखा जाता है। इस एक और चीज क्या है, इखलास के सबब अल्लाह ताला की मदद आती है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की मदद करते हैं जो इखलास, अपने अमाल में इखलास लेके आता है। दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से उसको निजात मिलती है। क्यों? खालिसतन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस अमल को कबूल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब उस बंदे को अता करते हैं और अता होता है, जिसकी वजह से क्या है, दुनिया और आखिरत की मुसीबतें उसके लिए हल्की हो जाती है। यकीनन जिस इंसान का साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हो, जिस इंसान का मददगार अल्लाह रब्बुल आलमीन हो, तो फिर उसके लिए दुनिया की मुश्किलात नहीं होती, वो तो फिर मुश्किलात में भी, मुसीबतों में भी राहतों में होता है। इखलास हिदायत में इजाफे का सबब बनता है। जब हम अपना अमल खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करते हैं, तो फिर क्या है, वो हमारे हिदायत में इजाफे का सबब बनता है। दिल का इत्मीनान और नेक बख्ती इंसान को मिलती है, दिलों में ईमान मुज़य्यन हो जाता है, और भी हमारा हर अमल हमारे ईमान को और भी बढ़ाता है। हर अमल क्यों?
किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला के लिए। जब अल्लाह के लिए एक अमल करते हैं तो फिर अल्लाह ताला एक और अमल की तौफीक देते हैं। वो अमल जब अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह ताला एक और नेकी की तौफीक देते हैं, और इससे इंसान नेकियों में आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर इसका ईमान ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, और हाई से हाई होता चला जाता है। ठीक है, और उसका दिल ईमान से मुज़य्यन हो जाता है। एक और फायदा क्या है? मुखलिस क्या होता है? लोगों की सोहबत और हमनशीनी की उसको तौफीक मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों में उसकी कबूलियत, हम चाहते हैं ना हमसे मोहब्बत करें हर वो शख्स जो हमसे मिलता हो, हमारे घर में रहने वाले तमाम लोग हमसे मोहब्बत करें, तो फिर क्या है? अमल में इखलास लाने की कोशिश करनी है। जब हम अपने अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिसतन नियत से करेंगे और अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, तो अल्लाह हमें लोगों का प्यारा बना देगा। हाँ, ये मतलब नहीं है, एक और चीज भी इखलास में याद रखने की ये है कि खालिसतन अमल में एक और चीज भी दाखिल ये है कि इंसान वो अमल इसलिए ना करे कि जो सेकेंडरी फायदा है वो मिले। सेकेंडरी फायदा क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे वुजू बनाना है, ठीक है, वुजू का फायदा क्या है? इंसान फ्रेश होता, फ्रेश फील करते हैं ना, वुजू बना लिए, फ्रेश फील होता। अगर कोई इंसान ये नियत करता है कि मैं वुजू बना लेता हूँ, फ्रेश फील होगा मेरे को, साथ में नमाज भी पढ़ लूंगा, तो फिर उसका अमल कबूल नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्यों? उसकी नीयत क्या थी? मैं फ्रेश हूँ, प्राइमरी नीयत क्या थी? फ्रेश हो जाऊं। तो फिर उसको क्या है? वही नीयत मिलेगी। ठीक है, उसको फिर नमाज से अजर नहीं मिलेगा। अगर कोई इंसान सदका देता है अल्लाह की राह में, और सदके देने के पीछे रीजन क्या है? क्या है सेकेंडरी रीजन? सदका क्या है? बलाओं को टालता है। ठीक है, और फर्स्ट नियत क्या होनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी। ठीक है, कयामत के दिन ये मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर देंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी नियत गालिब हो जाएगी, ठीक है, क्या कि सबका देने से बलाइयां टलती है, तो फिर क्या है? वो अमल कबूल नहीं होगा। अगर वो गालिब आ जाता है फर्स्ट नियत पे, तो हमारे अमल की जितनी भी प्राइमरी नियत है वो क्या होनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा। ठीक है, बाद में उससे जो भी शरीयत फायदे बताती है वो सारे फायदे तो मिलने ही है। जैसे अगर कोई इंसान रोजा रखता है, रोजा अगर किस लिए रखता है? मैं रोजा रखूंगा, वेट लॉस हो जाएगा मेरा, नियत क्या है? साथ में रोजे का भी अजर मिल जाता है ना। तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं? वेट लॉस, खलास। ठीक है, वेट लॉस हो गया, अमल वहीं पर खत्म हो गया। अगर रोजा रखते हैं तो वेट लॉस तो वैसे ही होना है। ठीक है, शरीयत ये समर नहीं बताती ना कि आप रोजा इसलिए रखो कि आपको वेट लॉस होगा, बल्कि शरीयत क्या बताती है? रोजा किस लिए रखना चाहिए? अल्लाह की खुशनुदी के लिए। ठीक है, तो इंसान अगर उसमें अगर कोई सेकेंडरी फायदा जो शरीयत बताती है, जो शरीयत नहीं भी बताती है, जो नहीं बताती है, अगर वो करेगा तो बिल्कुल ही वो अमल रद्द है, कबूल ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जो शरीयत बताती भी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ने से इंसान को क्या घर में बरकत आती है, लेकिन उसके पीछे नीयत क्या है? नीयत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी कोई नहीं है, बल्कि मैं कुरान पढ़ूं, लोग मेरी आवाज सुने और मेरे बारे में तारीफ करें, या फिर ये है कि मैं कुरान पढ़ूं और मैं रिलैक्स हो जाऊं, रिलैक्स फील होता मेरे को। ठीक है, मैं नमाज पढ़ूं इसलिए कि मुझे रिलैक्स फील होता है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ा भी करते थे। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, या बिलाल अरिफना बिहा, आप आजान दीजिए, उसके जरिए से हमें राहत मिलती है। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी। लेकिन नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि मुझे दिल का सुकून मिलेगा, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ नमाज पढ़ने से, बल्कि किस लिए? खुशनु क्यों? जब आपको अच्छा फील नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? वो अमल छोड़ देंगे, है ना। जब आपको कुरान पाक से आपको लग रहा कि अच्छा बरकत नहीं हासिल हो रही, इतना पढ़े हूँ कुरान, है ना, घर के हालात वही है, झगड़े वही है, मुसीबतें वही लग रही, तो फिर इंसान क्या करेगा? छोड़ देगा। तो अमल जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए नहीं होगा, सेकेंडरी उसकी नीयत गालिब हो जाएगी पहली वाली नीयत पे, तो फिर वो अमल भी रायगा है, अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। तो खालिस अमल ही एक वो चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कबूल होगी। उसके साथ साथ जो सेकेंडरी नियत है ना वो रखी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए, वुजू करें नमाज पढ़ने की नीयत से, ठीक है, तो ठीक है, उसके साथ में अगर आप फ्रेश भी फील करते हैं, ओके फाइन।
लेकिन अगर वुजू ही इसलिए किया जा रहा है कि मुझे फ्रेश फील होगा और साथ में चलो मैं नमाज भी पढ़ लेता हूँ, तो फिर क्या है, वो अमल रायगा है, वो अमल कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से रियाकारी अमाल को बर्बाद कर देती है, दिखावा अमाल को बर्बाद कर देता है, इंसान को उस अमल का कोई बदला नहीं मिलता। और खालिस जब इंसान अमल करता है तो वह अमल उसको जन्नत की तरफ ले जाता है, जहन्नम से वो अमल उसका आड़ बनता है। ठीक है, कब्र में उसको वो अमल नेमत शादमानी, ठीक है, उसको मिलती है। कब्र में जो हौलनाकियां हैं, जो कब्र की जितनी भी जो सजाएं हैं, उससे हमारे नेक अमाल हमारे लिए महफूज, हमारे लिए निजात का सबब बनते हैं, हमारे लिए वो महफूज रखते हैं हमें, ठीक है, कब्र के तमाम आजमाइशों से। तो अगर कोई इंसान अमल इसलिए करता है कि मुझे रब्बुल आलमीन की रजा चाहिए, तो फिर वो अमल काबिल कबूल है। उसके अलावा जो भी इंसान अमल करता है, जिस किसी की भी खुशनुदी के लिए करता है, जिस किसी के चेहरे की खुशी के लिए करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं करते। एक और मिसाल देकर बात खत्म करती हूँ, जैसे कि सिला रहमी है, ठीक है, सिला रहमी से दो इंसान को दुनिया में फायदे मिलते हैं। क्या? एक फायदा ये है कि उसकी उम्र में इजाफा होता है, दूसरा फायदा ये है क्या, कि उसको रिस्क में इजाफा होता है। लेकिन आप सिला रहमी करना किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए। अगर आप सिला रहमी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्या, कि मेरे रिस्क में इजाफा हो, मैं अल्लाह अच्छा इखलास में भी, ठीक है, इखलास को भी खालिस होने की जरूरत है। मैं अल्लाह रब्बुल, एक शख्स है, ठीक है, बहुत ही बड़े आलिम दीन है, क्या कहते हैं कि उनसे किसी ने कहा कि तुम 40 दिन तक इखलास इख्तियार करो रब्बुल आलमीन के लिए, तो तुम्हें हिकमत हासिल होगी। ठीक है, तुम्हें क्या होगी, हिकमत हासिल होगी। 40 दिन तक खूब इखलास करे, हर अमल भी अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। 40 दिन के बाद कोई हिकमत नहीं मिली उनको, है ना, फिर चले गए अपने उस्ताद के पास, उस्ताद मोहतरम 40 दिन से तो इखलास कर रहा हूँ, हिकमत कोई नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो इखलास इख्तियार किया था ना, वो इखलास भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं था, वो तो हिकमत के लिए था, तो इसलिए तुम्हें कोई समर नहीं मिली। ठीक है, इसलिए तुम्हें कोई समर नहीं मिला। तो हमारे जो इखलास को भी खालिस होने की जरूरत है। ठीक है, हमारा जो अमल है, मैं किस लिए इखलास इख्तियार करूं, खालिसतन अल्लाह के चेहरे के लिए। इखलास भी इसलिए इख्तियार ना करूं कि मुझे और भी अल्लाह ताला दुनिया में फायदा दे, और भी दुनिया में माल दे, औलाद दे, बच्चे दे, मैं नेक अमल करूंगी, हयातुल तय्यबा तो मिलेगी ही। जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा वाली जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह का वादा है कि ऐसे शख्स को दुनिया में हयातुल तय्यबा अल्लाह ताला देंगे ही। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तो हयात तय्यबा मुझे दुनिया में दे, इंसान खालिसतन अमल अल्लाह के लिए करता रहे और उसमें खुशनुदी अल्लाह की ना हो, तो फिर वो सेकेंडरी नीयत है, और वो गालिब आ गई पहली नीयत पर, फिर अमल कबूल नहीं होगा। तो हमारी तमाम आमाल की नीयत क्या होनी चाहिए, जब भी आप कोई किसी को मुस्कुरा के देखें, ठीक है, जब भी आप किसी से बात करें अच्छी बात, क्योंकि अच्छी बात भी क्या है, सदका है। ठीक है, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी क्या, कितना प्यारा दिन है हमारा, मुस्कुराहटों को भी उसने क्या बना दिया, सदका। तो हमारा किसी भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। लेकिन अगर कोई इंसान इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए नहीं करता, तो फिर क्या है, वो अमल भी कबूल नहीं है। तो आमाल वही कबूल है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा चाहिए जाए। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो कुछ भी यहाँ पर मैंने बयान किया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल को अपने लिए खालिस कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम आमाल को लिवसीला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल में इखलास पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हमारा जो भी अमल हो वो खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे के लिए हो, खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए हो। हमारी जिंदगी, हमारा मरना, हमारा जीना, हमारी तमाम इबादतें खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब का यहाँ पर जमा होना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसमें कोई अगर कमी कोताही हो गई हो मेरे बयान में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ फरमाए, दरगुजर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे हम यहाँ जमा हुए हैं, हमें कल क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए, उम्महातुल मोमिनीन के साथ हमें जन्नतुल फिरदौस में रहना नसीब फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.